Okay. So in Python programming syllabus, I told you we have course number is 14, contact per week is 4 theory hours, and total credit is 4, number of contacts hours is 64, and total marks is 20 plus 80, 100. And there are 3 outcome for the course: understand various statements, data types and functions in Python, develop programs in Python programming language, and understand the basics of object-oriented programming using Python. And here we have 3 objectives for the course. What are the objectives? The objectives are to learn basics of Python programming. We will study basics of Python programming, because we are not going to study in depth of Python programming, because Python is a very big programming language. So we are going to study the basics of Python programming and to learn decision making looping functions in Python. We will see what are decision making statements, what are looping statements, what is a function in Python, and we will understand object oriented programming using Python as well, same like the outcome. And for studying Python programming language, we know the basic understanding of C language. If you know C language, it is very easy for you to study Python programming, because it is a programming. For every programming language, C is the basic, right? So if you know C, definitely Python programming will be easy for you. And when you go into the syllabus in depth, there are several units in this syllabus. In first units, that is called as unit 1, we have 16 theory hours for unit 1. In this unit, we are going to study the introduction of Python, features of Python, integrated development environment of Python interpreter, and we will see how to write and execute Python scripts. Python is a scripts language, so we will see how we are going to write and execute Python scripts. And there are comments like programming language. For every programming language, there are comments, identifiers, keywords, variables, data types, operators, etc. So all these prerequisites we are studying in Python as well in first unit. And there is associativity. It's a new concept in Python, and there are statements, expressions, user inputs. Then there is type function, evaluate function, and print function. So these are the topic we are going to cover in first unit. And when we move on to the second unit, in second unit we will study Boolean expressions and different statements like if else, then compound Boolean expressions, nestings, multi-way decisions, loops, etc. And there are while statement, range functions, for statement is there, nested loop, break, and continuous statements. So normally the second unit is focusing on decision statement and looping statements. It is focusing on decision statements and looping statements. And when we come to the third unit, it is also having 16 theory hours. In this unit, we are going to study about functions in deep. What are built-in functions, what are the mathematical functions, date-time functions. That means, the built-in functions we will use in Python programming. Not only built-in functions, there are many other functions as well. We can write our own functions, that is called as user-defined functions. And there are composition of functions. There are parameters and arguments. There are default parameters, function calls, return statements, and using global variables, recursion.
So these are the topics we are going to cover in third module or third unit. And we have one more unit, that is called as unit 4. In this unit we have string and string operations. We have list. This is a new topic for you. List is a new topic in in Python. You cannot say this in C++ or C or Java. It's a new concept. This is also we are going to study in last unit, that is called as list. Creating list, accessing, updating and deleting elements from list, basic list operation, tuple, creating and accessing tuples in Python, basic tuple operation, dictionary, built-in methods to access, update and delete dictionary values, set and basic operation on set. So the last unit is basically divided into three components. First is strings, second is list, third is tuple. And also we are studying along with tuple dictionary and set. Okay, you may be confused because we haven't seen in C and C++ tuple, dictionary, set and list, but these are very important as far as data science is concerned. These are the new topics, new methods of programs, methods of programming we are studying in in Python. And the reference book you can go for is E. Balagurusamy, Introduction to Computing and Problem Solving Using Python. This is the best book for Python as far as an Indian author is concerned. Okay, you can easily understand the language. When you go for Richard L. Hetman, Learning to Program with Python, and Martin C. Brown, Python the Complete Reference, if you go for the second and third books, it is a bit difficult to understand because it's a foreign, there are foreign authors. So the books who are written by foreign authors will be a bit difficult to understand by us. So the first book is very interesting and you can go for that because that is very easy to understand. Because E. Balagurusamy is he is a well written author focusing on programming languages like C, C++ and all. He is having the books for C, C++, Java, etc. So you can go for E. Balagurusamy, that is Introduction to Computing and Problem Solving Using Python book. That will be easy for you, right? So ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ടോട്ടൽ 4 മൊഡ്യൂൾസാണുള്ളത്, 4 യൂണിറ്റാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈത്തൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വരുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കും. നമ്മളെല്ലാ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും കാണുന്ന ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷനും അതേപോലെ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ആണ്. ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും അതേപോലെ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ബൂലിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതാണ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. തേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫങ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ്. നമുക്കറിയാം ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തേർഡ് യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കും. ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൈത്തണിൽ മാത്രം കാണുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ലിസ്റ്റ്, ടപ്പിൾ, ഡിക്ഷണറി, സെറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ പഠിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പൈത്തൺ. In your screen you can see on the left side there is a program and on the right side there is an explanation, right? Can you guess what is that program? See how they are written the program. എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കുക.
നമ്മൾ സിയിലും സി പ്ലസ് എസിലൊന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്കിതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ക്യാൻ യു സീ എനി ഡിഫറൻസ് ഹിയർ വെൻ യു കമ്പയർ വിത്ത് സി ആൻഡ് സി പ്ലസ് പ്ലസ്? എനിബഡി ക്യാൻ സീ? എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആദിൽ മുബാറക്, എന്ത് ഡിഫറൻസാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? ആദിൽ, ആർ യു ദേർ? Anet Mary Santosh, can you tell me the difference? Yes. Okay. Yes, a major difference എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സി ആണെങ്കിലും സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പൺ ബ്രേസിലും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് ബ്രേസിലാണ് അല്ലേ? പക്ഷേ ഹിയർ വി കനോട്ട് സീ there is no open brace and there is no closing brace. അത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നല്ലൊരു പോയിൻ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് 3 arrows, റൈറ്റ് ആരോസ്. ഓരോ ലൈനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 3 റൈറ്റ് ആരോസ് ആണ് അല്ലേ? റൈറ്റ്. അതുപോലെ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വേരിയബിൾസിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ക്യാൻ യു സീ എനി ഡാറ്റ ടൈപ്പ്? No, there is no data type over there. ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈലർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ 0 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസിനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ഇൻറ്റീജർ വേരിയബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് എ മാജിക് ഓഫ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We don't want to bother about variable data types. It will automatically takes. If you give 0 to variable a, it takes, the compiler will make a as an integer variable. When you say a is equal to welcome, so a will be converted into a string variable. That is the magic of Python programming. Functions defined. The core of extensible programming is defining functions. Python allows mandatory and optional arguments, keyword arguments, and even arbitrary arguments list. Here you can see there is a function defined. That name of the function is FIB. So what is this program means? This program is going to print Fibonacci series. It's a very simple program to print Fibonacci series. And you can see how a function is defined in Python programs. It's very interesting, and you can see how to start with a statement, how to start with a function body, or how to start with a class. Here, to identify, a compiler should identify the starting point by a space. There you can see a space. Here you can see there is a space, right? After def fib n, then there is a colon. After that there is a space. This space means this is the starting point, right? And this function, that is FIB function, is starting here.
And then you can see one more, while a greater than n, we should start one bracket here, but bracket is not started. Instead of bracket there is a space. ബ്രാക്കറ്റിന് പകരം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താ, സ്പേസാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ, പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരുപാട് സ്പേസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കറക്റ്റ് സ്പേസിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നീട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. Now you can see there is a data type here defined, right? There is fruits variable. In fruits variable there are values like banana, apple and lime. 3 വാല്യൂസ് ആണ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ഒരു അറയിലേക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അറയുടെ സൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? നോ, there is no size defined. Precisely we don't assigned any size for a variable called fruits. നമ്മൾ സൈസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൽ എത്ര സൈസ് വേരിയബിൾസ് അസൈൻ ചെയ്യാനും കഴിയും നമുക്ക്, അല്ലേ? എത്ര വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അറയിലേക്ക് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ മാജിക് ഓഫ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. എന്താണ്? ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, സൈസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറയാണ്. ആ അറയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 3 വാല്യൂസാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയായിരിക്കും? 3 ആയിരിക്കും. The size is 3. But we haven't given the size. That means that we can enter any number of fruits to the array fruits. Fruits എന്ന് പറയുന്ന അറയിലേക്ക് എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതാണ് വൺ ഓഫ് ദി മാജിക് ഓഫ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാംസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ സിമ്പിൾ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ്. Calculations are simple with Python and expression syntax is straightforward. The operators plus, minus, star and slash works as expected. Parenthesis can be used for grouping. Right? നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും 1/2. 1/2 means it's an integer division. Right? You will be getting 0.5. 2 3. What do you mean 2 3? 2 3 means you can multiply 2 3 times. Multiply 2 3 times. സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ ഈ അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക? 2 into 2 into 2. Instead of writing that, you can say 2 3. That means 2 will be multiplied 3 times. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പിന്നെ 2 * 2 എന്ന് എഴുതിയാൽ പോരെ, എന്തിന് ഇതേപോലെ 2 3 എഴുതുന്നത്? ദേ ബി എ കൺഫ്യൂഷൻ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. പക്ഷെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് കാണാൻ കഴിയും. 3 എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10 കൊടുത്തത് എങ്കിൽ നമുക്കത് കോഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അല്ലേ? 2 10 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 how many times multiply ചെയ്യണം? 2 will be multiplied 10 times. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ നോർമലി എങ്ങനെ എഴുതുക? 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതും. അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. 10 times 2 എഴുതണം, 10 times സ്റ്റാറും വരും, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത്രയും കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് 2 3. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ അരിത്മെറ്റിക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 17/3. ഇറ്റ്സ് എ ക്ലാസിക് ഡിവിഷൻ റിസൾട്ട്, എ ഫ്ലോട്ട്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് നമ്പർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് ഡിവിഷനാണ് 17/3 എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത ലൈനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 17/3. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോർ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയും, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നമുക്ക് 5 ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. 0.666 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ഫ്ലോർ ഡിവിഷൻ. ഓക്കെ, സോ
ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അരിത്മെറ്റിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ്. കാരണം പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു അരിത്മെറ്റിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിലൂടെയാണ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പൈത്തണിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം, അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയില്ല. വെൻ യു ഗോ ടു ഗൂഗിൾ ആൻഡ് സെർച്ച് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ്, യു ക്യാൻ സീ അനലിറ്റിക്സ് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ്സൈറ്റ് ആരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു ദിവസം എനിക്ക് എത്ര വ്യൂവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ആ ടോട്ടൽ വ്യൂവേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് ഉള്ളത്, ഏത് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ കണ്ടത്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. കാരണം പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി വെൽ സെറ്റിൽഡ് പ്രോഗ്രാംസാണ്. മാത്സ് വളരെയധികം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സിനും, ഗൂഗിൾ പോലത്തെ നമുക്കറിയാം ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ജയൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഈ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ഗൂഗിൾ അനലിറ്റിക്സ്, അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഡാറ്റാ സയൻറ്റിസ്റ്റൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജാണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും. വളരെ എന്താ പറയുക, സാധാരണ സി പഠിക്കുന്നത് പോലെയോ C++ പഠിക്കുന്നത് പോലെയോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലില്ല. എക്സ്ക്യൂസ് മീ. കാരണം ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് സിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പോയിൻറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ, പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പൈത്തണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം പൈത്തൺ ടൈപ്പ് സേഫ് ലാംഗ്വേജാണ്. കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെന്ത് ചെയ്തോളും, അസൈൻ ചെയ്തോളും, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതാണ് പൈത്തണിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയും, ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ കൂടെ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജാണ്. പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഒരു സ്ട്രിങ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ഹലോ ആം പൈത്തൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ സിയിലാണെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എല്ലാം കൊടുക്കും അല്ലേ. സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് C++ൽ കൊടുക്കും. സിസ്റ്റം ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാവയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. റൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് C# കൊടുക്കും, റൈറ്റ്. എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് PHPയിൽ കൊടുക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്, സിമ്പിൾ. വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിതിലുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ്. കാരണം യൂസറിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിലുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സും വേരിയബിൾസും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ പിന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്, റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പേര് എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ഇൻപുട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം, ഇൻപുട്ട് വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം അങ്ങനെ കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, യൂസർ എന്തോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. സോ ഇറ്റ്സ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ്. നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രിൻ്റ് ഇൻ സ്ക്രീൻ. ഇൻപുട്ട് മീൻസ് സംതിങ് ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ദ യൂസർ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻപുട്ട്. സോ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ടേംസും, എല്ലാ പിന്നെ പ്രോഗ്രാമാറ്റിക് ടേംസും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. യൂസറിന് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട്
മനസ്സിലാക്കാനും എഴുതാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് പിന്നെ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. അതായത് ഫോർ ലൂപ്പ് ഓൺ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഫോർ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. ഓക്കെ, നൗ മൂവ് ഓൺ ടു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പൈത്തൺ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പൈത്തണിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു ഓവർവ്യൂ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നു, എങ്ങനെയാണ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പൈത്തണിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കാം. എവിടെ നിന്നാണ് പൈത്തൺ വന്നത്, ഹൂ ഈസ് ദ ഇൻവെൻറ്റർ ഓഫ് പൈത്തൺ ആൻഡ് ഹൗ പവർഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പൈത്തൺ. It's a high-level interpreted general-purpose programming language. It's a high-level interpreted general-purpose programming language. In three terms we should understand. There is a high-level, interpreted, general-purpose. What do you mean by high-level? High-level and low-level programming languages are there. Low-level programming languages are called as machine programming languages. It is always interacting with machines. Right, like microprocessor, right? There are some programming language which always interact with machines, hardware. That is called as low-level programming language. What is high-level programming language? High-level programming languages are always interacting with the user, and that will be converted into machine language. That is called as high-level. And what is interpreted programming language? നമുക്കറിയാം, C and C++ are not interpreted programming language. It is not platform dependent. It is a platform dependent programming language, C and C++. സിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം, എവിടെ നിന്നാണോ സി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ പോയാൽ മാത്രമേ അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിൻഡോസ്. പിന്നെ CPP എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ CPP ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we should run in Windows itself. But Python is not like that. When you write a program and saved as .py, you can run this .py file in any platform. That means interpretation will be happening, what is interpretation? Interpretation will be happening when you execute the code, right? അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ സിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാം രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, പ്രോഗ്രാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വി ഷുഡ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദി എറേഴ്സ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പൈലേഷൻ. So we use different compiler to compile the program. ഇപ്പോൾ സി ആണെങ്കിൽ ടർബോ സി കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിലെ എറേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പ്രോഗ്രാംസിലെ എറേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർപ്രിറ്ററാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? എക്സിക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർപ്രിറ്ററാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കമ്പൈലേഷനും ഉണ്ട്, ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനും ഉണ്ട്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പം സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം, സി ആണെങ്കിലും C++ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം സി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത്, ഇപ്പം ടർബോ C++ ആണ് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ കൺട്രോൾ F9 അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ച് തരികയും ചെയ്യും, അല്ലേ? പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ C++ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ല സി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതുമ്പം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും? അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൺ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ F9 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചു തരും. അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പൈലേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. എക്സിക്യൂഷൻ കമ്പൈലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഒറ്റ കമാൻഡിലാണ് നടക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, പൈത്തണിൽ അങ്ങനെയല്ല.
പൈത്തണിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആദ്യം കമ്പൈലും ചെയ്യണം, പിന്നീട് എക്സിക്യൂട്ടും ചെയ്യണം. കമ്പൈലേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എഴുതി കമ്പൈൽ ചെയ്തു എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തി. We should confirm that the programs doesn't have any errors. So once it is confirmed, that program can be running in any platform. You can run in Windows, you can run in Apple system, you can run in Linux, you can run in Ubuntu, etc. Any operating system you can run. അതിനെയാണ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കമ്പൈലേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടേമിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ബൈ ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്? ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡാറ്റാ സയൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. ആ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് എൻഡിലെ വാലിഡേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ്. അല്ല, HTML എന്ന് പറയുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജാണ്. പക്ഷേ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു വെബ്സൈറ്റ് മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒരു ആപ്പ് മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ല. ഇതൊരു ജനറൽ പർപ്പസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജാണ്. അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പൈത്തൺ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, I hope you understand the first point. We go to the second point. Python was conceived in the late 1980s by Guido van Rossum at Centrum Wiskunde and Informatica CWI in Netherlands. നെതർലാൻഡ്സിലെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഗുഡിയോ വാൻ റോസം. അദ്ദേഹമാണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. 1980s ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഗുയിഡോ വാൻ റോസം. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഗുയിഡോ വാൻ റോസം അറ്റ് സെൻട്രൽ വിസ്കുണ്ടെ ആൻഡ് ഇൻഫോർമാറ്റിക്ക CWI 1980s ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. It's maintained by core development team at institute and Guido is still in charge. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Those scientists will be under Guido. There is a core development team. അതിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, പൈത്തണിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വേർഷൻസ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ, പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പൈത്തണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ, അല്ല ലൈബ്രറീസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി there are core development team. പൈത്തൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടീമുണ്ട്. അതിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ഗുയിഡോ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദ നെയിം പൈത്തൺ ഡിറൈവ്സ് നോട്ട് ഫ്രം ദ സ്നേക്ക് ബട്ട് ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോമഡി ട്രൂപ്പ് മോണ്ടി പൈത്തൺസ് ഫ്ലൈയിങ് സർക്കസ് ഓഫ് വിച്ച് ഗുയിഡോ വാസ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെൻ യു സീ ദ നെയിം പൈത്തൺ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ദിസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഫ്രം ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്നേക്ക് പൈത്തൺ. നമുക്കൊരു പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നേക്കുണ്ട്, ഒരു പാമ്പുണ്ട്. ആ പാമ്പിൻ്റെ പേരിലാണ് പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മളെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും. നോ, അങ്ങനെയല്ല. ഇതിൻ്റെ ഓണർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഗുയിഡോ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് മോണ്ടി പൈത്തൺസ് ഫ്ലൈയിങ് സർക്കസിലായിരുന്നു. ഒരു സർക്കസ് ട്രൂപ്പാണ്, കോമഡി സർക്കസ് ട്രൂപ്പാണ്, ബ്രിട്ടീഷ് കോമഡി ട്രൂപ്പാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്, കാരണം ഗുയിഡോക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ കോമഡി ട്രൂപ്പിന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ആ കോമഡി ട്രൂപ്പിൻ്റെ പേര് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് കൊടുത്തു. റൈറ്റ്, ഹി ഹാസ് ഗിവൺ ദ നെയിം ആസ് പൈത്തൺ. ദെൻ പൈത്തൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ യു സീ ദ ഹിസ്റ്ററി, പൈത്തൺ വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ late 1980s. So in 1991, Van Rossum publishes Python version 0.90.
right? 0.90. That is the first version of Python. And the second version of Python is Python 1.0. It includes functional programming like Lambert's map, filter, reduce, etc. That will be invented in 1994. That is in Python 1.0. Third version of Python was Python 2. It is introduced list comprehensions and garbage collection, automatic garbage collection, and several mechanisms has been developed in Python version 2. That is in 2000. And in 2008, Python 3 was developed. It fixes fundamental design flaw and is not backward compatible. Right? Python 3 എന്ന് പറയുന്ന വേർഷനിൽ Python 2 ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Python 2 ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ബഗ്സുകളൊക്കെ ഇതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് Python 3. റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന Python 3 ആണ്. 2020 Python 2 കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തു. Python 2 ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ്. ലാസ്റ്റ് വേർഷൻ വാസ് 2.718 റിലീസ്ഡ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതാണ് പൈത്തൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. നമ്മൾ യെസ്, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടത്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ സിലബസിൽ പേപ്പറിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി കാണിച്ചതാണ്. C++ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതാണ്. ദെൻ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് പൈത്തൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. പൈത്തൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താണ് പൈത്തൺ, ആരാണത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ പൈത്തൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി കണ്ടു. അപ്പോൾ ശരിക്ക് നമ്മൾ സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. പൈത്തൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതും ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഓക്കെ. സോ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ കാണാം. കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഓൺലൈനിലുള്ള കുട്ടികൾ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ഇല്ലാത്തവർ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുമ്പ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ഹായ് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.